प्रभु यीशु क्रीस्तु नामములో మీ అందరికీ శుభములు। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रिय సహోదరి సహోదరులారా, प्रिय भाई और बहनों, ఈ రోజు మనము आज हम న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 8 నుంచి 15 వచనాలు ధ్యానించుకోబోతున్నాం। न्यायों की किताब इसका 9वां अध्याय 8वें वचन से लेकर 15 वचन तक ध्यान करने वाले हैं। అక్కడ చదివినట్లయితే ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది। अगर वहाँ पर पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी इस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज कर। अंजीर के वृक्ष ने उससे कहा, क्या मैं अपनी मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। ఓకే, దేవునికి స్తోత్రం। హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా। దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రోజు మన బైబిల్ స్టడీ న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 8 వచనం నుంచి 15 వచనాలు మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం। प्रिय परमेश्वर की संतान, आज हम न्यायों की किताब इसका 9वां अध्याय 8वें वचन से लेकर 15 वचन तक ध्यान करने वाले हैं। ఇక్కడ ప్రాముఖ్యంగా 4 చెట్ల గురించి ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది। यहाँ पर मुख्य रीति से 4 वृक्षों के विषय में लिखा गया है। 4 చెట్ల గురించి రాయబడి ఉన్నది। 4 वृक्षों के विषय में लिखा गया है। ఈ 9వ అధ్యాయము కొంచెము వెనక లేదా కొంచెం ముందు మనము చూస్తే, इस 9वें अध्याय के कुछ आगे और कुछ पीछे अगर हम देखेंगे तो ఇక్కడ ప్రాముఖ్యంగా కనబడే కొంతమంది వ్యక్తులు మనకు కనబడతారు। यहाँ पर मुख्य रीति से कुछ व्यक्तियों को हम देख सकते हैं। మొదటిగా గిద్యోను, पहले गिद्योन, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు, इस्राएली लोग, మిద్యానీయులు, मिद्यानी लोग, లేదా గిద్యోని యొక్క 70 మంది కుమారులు, या फिर गिद्योन के 70 बच्चे, అబీమెలెకు, अबीमेलेक, లేదా యోతాము, या फिर योताम। ఇలా మరి 6 వివిధ ప్రజలు, మరి ఈ 6 మనకు అక్కడ కనబడుతుంటారు। इस प्रकार से विविध 8 व्यक्तियों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। అబీమెలెకు అనే మాటకు నా తండ్రి రాజు అని అర్థం। प्रिय परमेश्वर की संतान, अबीमेलेक नाम का अर्थ मेरा पिता राजा है। యోతాము అనే మాటకు నా దేవుడు పరిపూర్ణుడు అని అర్థము। योताम नाम का अर्थ है मेरा परमेश्वर परिपूर्ण है। ఇలా ఈ యొక్క 9వ అధ్యాయానికి కొంచెం వెనుక కొంచెం ముందు ఇలా 4 రకాల ప్రజలు మనకు కనబడతారు। इस 9वें अध्याय के कुछ आगे और कुछ पीछे हम इस प्रकार के मनुष्यों को देख सकते हैं। వాస్తవానికి ఈ 4 చెట్ల గురించి ఎందుకు అక్కడ చెప్పబడి ఉన్నది? वास्तव में इन 4 वृक्षों के विषय में क्यों वहाँ पर लिखा गया है? అక్కడ మనం ఆలోచన చేస్తే ఆ 4 చెట్లు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుతున్నారు। अगर वहाँ पर हम विचार करेंगे तो ये 4 वृक्ष एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। నీవు మా మీద రాజుగా ఉండు అంటే లేదు, నీవు మా మీద రాజుగా ఉండు। एक वृक्ष ऐसे कह रहा है कि आप मेरे ऊपर राजा रहो, तो दूसरे वृक्ष ऐसे कर रहे कि आप मेरे ऊपर राजा रहो, మమ్మల్ని ఏలుబడి చేయండి, हम पर अधिकार करो, మా మీద రాజుగా ఉండి మమ్మల్ని ఏలుబడి చేయండి। हमारे ऊपर राजा बनकर हमारे ऊपर अधिकार रखो करके कह रहे हैं। 3 చెట్లు మేము చేయము అని ఖండితంగా చెప్పేశాయి। 3 वृक्षों ने इस प्रकार से कहा कि हम अधिकार नहीं रखेंगे। అందులో మరి ఆఖరి 4వ చెట్టు ఏమన్నది అంటే, రండి నేను పరిపాలన చేస్తాను, నా నీడను ఆశ్రయించండి అని చెప్పేసి మాట్లాడింది। और अंतिम में 4था वृक्ष इस प्रकार से कहता है कि आओ मैं आप पर अधिकार रखूंगा, आप मेरे छाया में वास करो करके कहता है। అసలు చెట్లు మాట్లాడుకోవడం ఏమిటి? असलियत में ये वृक्ष बात करना क्या है? తర్వాత మమ్మల్ని ఏలుబడి చేయండి అంటే మమ్మల్ని ఏలుబడి చేయాలి ఎందుకు? ఎవరిని ఏలుబడి చేయడము? हमारे ऊपर अधिकार रखो, हमारे ऊपर अधिकार रखो कह रहे, क्यों 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 अधिकार रखना चाहिए? అసలు ఈ చెట్ల గురించి అసలు ఇదంతా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? ఇక్కడ इन वृक्षों के विषय में ये सारी बातें कौन बात कर रहा है ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు? और किसके साथ बात कर रहा है? అసలు ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితి అనేది అక్కడ వచ్చింది? क्यों इस प्रकार की परिस्थिति वहाँ पर आई? దేవుడిలారా దాని యొక్క సందర్భాన్ని, దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్, దాని యొక్క సారాంశాన్ని, దాని యొక్క ఉద్దేశాన్ని మనం తెలుసుకున్నట్లయితే, प्रिय परमेश्वर की संतान, उसके
संदर्भ को या फिर उसके बैकग्राउंड या सारांश उद्देश्य को अगर हम विचार करेंगे तो మనము చూచుకుంటున్న ఈ ముఖ్య వచనము అక్షరాలుగా మనకు అర్థమవుతుంది. हम देखने वाले ये मुख्य वचन हमें पूरी रीति से समझ में आ रहा है. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవుడారా ఇది న్యాయాధిపతులు పరిపాలిస్తున్న కాలం. అది प्रिय परमेश्वर के संतान, ये न्यायी लोग राज्य करने का समय था. మనందరికీ తెలుసు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఎప్పుడైతే మరి తప్పు చేస్తారో లేదా పాపము చేస్తారో వాళ్ళు అన్యుల చేతి కిందికి బానిసలుగా వెళ్తారు, పట్టబడతారు. हम सभी को पता है कि जब इजरायली लोग गलत करते थे, पाप करते थे, उन्हें अन्य जाति लोगों के हाथ में जाना पड़ता था. అలా మనం బైబిల్లో తరచుగా చూస్తాము. వాళ్ళు వెళ్ళడము, తిరిగి పశ్చాత్తాపడ్డప్పుడు దేవుడు తన సేవకులు పంపి మళ్ళా వాళ్ళ చేతుల నుంచి విడిపించడం, ఇలా బైబిల్లో చాలా సార్లు మనం చూస్తాం. हम बहुत से बार बाइबल में देखते हैं कि इस प्रकार से इजरायली लोग गलत करना और वो अन्य जाति लोगों के हाथ में पकड़ाया जाना और वो फिर से पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर फिर से उन्हें लौटा के लाना हम बहुत सी बार देखते हैं. ఇలా బైబిల్లో మనం తరచుగా చూస్తాము. बाइबल में हम इस प्रकार से बहुत सी बार देखते हैं. మరి ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న ఈ యొక్క అధ్యాయములో ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు మిద్యానీయుల చేతిలో ఉన్నారు. हम अभी जो बाइबल का वचन पढ़े, इस वचन को अगर हम देखेंगे तो इजरायली लोग मिद्यानी लोगों के हाथ में हैं. వారి చేతిలో నుంచి గిద్యోను ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని విడిపించాలి. उनके हाथों में से गिद्योन इजरायली लोगों को छुड़ाना है. మరి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు కనీసం ఒక 22,000 మంది దేవుని కొరకు నిలబడ్డారు. इजरायली लोग परमेश्वर के लिए 22,000 लोग खड़े हुए. కానీ ఆ యొక్క మిద్యానీయులు లక్షల్లో ఉన్న కాలమును బట్టి వీళ్ళు చాలా మంది భయపడి అందులో మరి మెల్లిమెల్లగా సంఖ్య తగ్గిపోయి లాస్ట్ 300 మంది మిగిలారు. वो लोग मिद्यानी लोग बहुत सारे लोग थे, लाखों की संख्या में थे. इसीलिए इजरायली लोग डर के थोड़ा पीछे आकर लास्ट में 300 लोग ही बच गए. కానీ ఈ యొక్క దేవాది దేవుడు గిద్యోను బలపరుస్తున్నాడు. పరాక్రమ గల బాలకుడా, నీవు భయపడకు, ధైర్యం తెచ్చుకో, ఈ కొద్ది మందితోని ఆ బహుజనము నేను ఓడిస్తా, నేను నీకు తోడుగా ఉంటా అని చెప్పేసి దేవుడు గిద్యోనుతో మాట్లాడాడు. परमेश्वर ने गिद्योन को इस प्रकार से कहा, हे युद्ध के शूरवीर, तू मत डर, क्योंकि मैं इन थोड़े में से उन लाखों लोगों के सामने इनका विजय करूंगा करके कहते हैं. నిజమే, దేవుడు చెప్పిన విధముగా ఏ యుద్ధములో ఏ మరి యుద్ధ శూరుడు ఉపయోగించని వస్తువులను గిద్యోను ఉపయోగించి మరి యుద్ధము చేయగా దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు గొప్ప విజయాన్ని ఆ రోజుల్లో మరి గిద్యోనుకు అనుగ్రహించాడు. प्रिय परमेश्वर की संतान, गिद्योन ने कोई भी राजा लोग, कोई भी शूरवीर लोग नहीं इस्तेमाल करने वाले युद्ध के सामानों को इस्तेमाल करते हुए उन पर युद्ध करने के लिए गया और परमेश्वर ने उसे विजय दिया करके हम देख सकते हैं. అక్కడ కుండ బూర వీటిని ఉపయోగించి దేవుని కొరకు గొప్ప విజయాన్ని సాధించాడు గిద్యోను. मटका, तुरई और दिया को लेकर वो युद्ध में जाकर अद्भुत रीति से युद्ध में विजय हुआ गिद्योन है. అప్పుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరూ కూడా గిద్యోను ఎదురుకు వచ్చి तब सारे इजरायली लोग गिद्योन के पास आकर, గిద్యోను నీవు మమ్మల్ని ఏలు, మాకు రాజుగా నీవు న్యాయాధిపతిగా మాకు ఉండాలి అని చెప్పేసి అందరూ కలిసి మాట్లాడతారు. सभी लोग इस प्रकार से कहते हैं कि गिद्योन आप हम पर राज्य करो, हमारे लिए आप एक न्यायिक की तरह रहो करके वो सारे लोग कहते हैं. న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 22వ వచనము. न्यायों की किताब 8वां अध्याय 22वां वचन. అప్పుడు గిద్యోను ఏమన్నాడు అంటే, तब गिद्योन ने कहा, నేనే గాని నా కుమారులే గాని వారి కుమారులే గాని మిమ్మల్ని ఏలుబడి చేయరు, ఎవరు ఎవరిని కూడా ఏలుబడి చేయరు, మనందరినీ దేవుడే ఏలుబడి చేయాలి అని గిద్యోను మాట్లాడతాడు. गिद्योन इस प्रकार से कहता है, मैं या फिर मेरे पुत्र या फिर उनके पुत्र कोई भी आप पर प्रभुता नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर ही आप पर प्रभुता करेगा करके कहता है. అవును, దేవుడే మనకు రాజు, हाँ, परमेश्वर ही हमारा राजा है, దేవుడే మనల్ని ఏలుబడి చేయాలి, परमेश्वर ही हम पर प्रभुता करना మనం चाहिए, దేవుని మీద ఆధారపడాలి. हम परमेश्वर के ऊपर आधारित रहना है. ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా మనం దేవుని వైపు చూడాలి అనే గొప్ప సందేశాన్ని గిద్యోను అక్కడ ప్రజలకు అందిస్తాడు. हर परिस्थिति में हम परमेश्वर की ओर देखना चाहिए करके गिद्योन वहाँ पर एक अद्भुत संदेश को दे रहा है. దేవుని బిడ్డలారా, గిద్యోనుకు బైబిల్లో 2 పేర్లు ఉన్నాయి. प्रिय परमेश्वर की संतान, गिद्योन को बाइबल में 2 नाम है. ఒకటి గిద్యోను, एक गिद्योन, రెండోది యెరుబాయాలు. दूसरा यरूबाल. దేవుని బిడ్డలారా, ఇలా ఇతనికి బైబిల్లో 2 పేర్లు ఉన్నాయి. प्रिय परमेश्वर की
संतान इस प्रकार से इसे 2 नाम है। ఇతనికి చాలా మంది భార్యలు ఉన్నారు, इससे बहुत सारे पत्नियां हैं, 70 మంది కుమారులు కూడా ఉన్నారు। 70 पुत्र भी है। వీరు కాగా ये इनको छोड़कर షెకెములో ఈ యొక్క గిద్యోనుకు ఒక ఉపపత్ని అనేది ఉన్నది। शेकेम में गिद्योन को एक उपपत्नी है। మరి ఆమె మరి గిద్యోను ద్వారా ఒక కుమారుని కనగా అతనికి గిద్యోను అబీమెలెకు అనే పేరు పెడతాడు। वो गिद्योन के द्वारा एक पुत्र को जन्म देती है, तब गिद्योन उसे अबीमेलेक करके नाम रखता है। దేవుడల కొన్ని రోజులకు గిద్యోను చనిపోయి వారి యొక్క పితరుల సమాధిలో ఈయన సమాధి చేయబడతాడు। प्रिय परमेश्वर के संतान, कुछ दिनों के बाद गिद्योन मर जाता है और अपने पितरों के समाधियों में उसका समाधि किया जाता है। అప్పుడు ఈ యొక్క అబీమెలెకు అనగా గిద్యోను యొక్క ఉపపత్నికి పుట్టిన ఈ యొక్క అబీమెలెకు तब गिद्योन के उपपत्नी को जन्म हुआ अबीमेलेक ఇతడు షెకెములో ఉన్న తన తల్లి సహోదరుల దగ్గరికి వెళ్లి शेकेम में रहने वाले अपनी माता के भाई बंदियों के पास वो जाकर వాళ్ళందరి ఒక చోట సమకూర్చి उन सभी को एक ठिकाने में उपस्थित करके, చూడండి షెకెము పెద్దలారా, देखिए शकेम के रहवासी लोगों, 70 మంది మిమ్మల్ని పరిపాలించడము మంచిదా లేదా ఒక్కడు మిమ్మల్ని పరిపాలించడం మంచిదా? 70 लोग आप पर प्रभुता करना अच्छा है क्या फिर एक इंसान आप पर प्रभुता करना अच्छा है? నేను మీ రక్త సంబంధిని, मैं आपका खून का संबंधी हूँ, నేను మీ కుటుంబంలో కుటుంబీకుణ్ణి, मैं आपके परिवार में का परिवारी हूँ, మీ పరిస్థితులు అందరూ కూడా నేను ఎరిగిన వ్యక్తిని, आपके सभी लोगों के परिस्थितियों को मैं जानने वाला इंसान నేను हूँ, మీకు సహాయం చేస్తాను, मैं आपको मदद करूँगा, నన్ను రాజుగా ఎన్నుకోండి, मुझे आप राजा की तरह नियुक्त మీరు करो, రండి నా యొద్దకు, आप मेरे पास आओ, నేను మిమ్మల్ని పరిపాలన చేస్తాను। मैं आप पर प्रभुता करूँगा। 70 మంది మిమ్మల్ని పరిపాలించడం మంచిదా? 70 लोग प्रभुता करना अच्छा है क्या? ఒక్కడు మిమ్మల్ని పరిపాలించడం మంచిదా एक इंसान प्रभुता करना अच्छा అని है? లేని పోని మాటలు చెప్పి షెకెము పెద్దల్ని మోసం చేస్తాడు। इस प्रकार से बहुत सारी बातें बताकर उन्हें शकेम के लोगों को वो धोखा देता है। దేవులారా, ఈ రోజు ఎలక్షన్లు వచ్చినాయంటే లేనిపోని పార్టీస్ సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా గల్లీ గల్లీ మరి పట్టణంలో వచ్చి ఇలాగనే చెప్పి మేము అది చేస్తాం, మేము రక్త సంబంధం ఇదని ప్రజల్ని మోసం చేసిన తర్వాత మరి ప్రజలకు ఏమి చేయకుండా మరి వాళ్ళు డబ్బు సంపాదించుకునేలాగా కనబడతారు చాలా మంది। प्रिय परमेश्वर की संतान, आज के दिनों में भी जब भी इलेक्शन होते हैं तब लोग आते हैं गांव-गांव गली-गली में घूमकर उन्हें प्रचार करते हैं कि हम आपके संबंधी हैं, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे करके, लेकिन जब वो नियुक्त होते हैं तब वो पैसा अपना पास रखकर वो कुछ भी नहीं करते। చూడండి, ఈ యొక్క అబీమెలెకు ప్రజలందరినీ మోసం చేస్తున్నాడు, देखिए अबीमेलेक वहाँ पर सभी को धोखा दे रहा है, మోసపు మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు, धोखा देने वाले बातों को నేను నీ कह रहा సంబంధిని है, అని చెప్పేసి मैं మాట్లాడుతున్నాడు। आपका संबंधी होकर के कह रहा है। అక్కడ ఇతని మాటలు అక్కడ ప్రజలు విన్నప్పుడు వాళ్ళు 70 తులముల వెండిని తీసుకొచ్చి అబీమెలెకుకి ఇస్తారు। तब इन बातों को सुनने वाले शकेम के लोग 70 टुकड़े चांदी को लाकर उसके हाथ में देते हैं। ఆ యొక్క 70 తులముల వెండిని తీసుకొని అక్కడ ఉన్న అల్లరి జనాన్ని కూలికి పెట్టుకుంటాడు। वो 70 टुकड़े चांदी को लेकर कुछ लुच्चे जन को अपने पास काम करने के लिए, मजदूर के लिए रख लेता है। మరి వారితో అతడు ఏం చేస్తాడు అంటే उन लोगों के साथ ये क्या करता है कहने से, వారిని తీసుకొని उन्हें लेकर తన అన్నలైన ఆ యొక్క గిద్యోను 70 మంది కుమారులను బండకేసి చంపిస్తాడు। वो अपने भाई 70 भाइयों को एक पत्थर के साथ उन्हें मार डालता है। ఎందుకంటే ఈ రోజు కాకపోతే రేపు వాళ్ళు నాకు ఎదురుగా పోటీ చేయదు। क्यों कहने से, आज नहीं तो कल वो मेरा सामना नहीं करना चाहिए। నిజంగా ఈ రోజులో ఈ వాక్యము మనందరికీ సరిపడవలసిన వాక్యము। सच में ये वचन आज के दिनों में बहुत सारे लोगों के लिए है। ఈ రోజు కూడా మరి రాజకీయం అనేది ఈ లోకంలో ఇలాగే నడుస్తున్నది। आज भी राजकीय इस संसार में इसी प्रकार से हो रहा है। బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే సంఘాల్లో కూడా రాజకీయం నడుస్తున్నది। दुख की बात क्या है कहने से, कलीसिया में भी राजनीतिक चल रहा है। చూడండి, వాళ్ళు రేపు లేదా ఎల్లుండి నాకు ఎదురుగా పోటీ చేయకూడదు అని చెప్పేసి తన బాడీ గార్డ్స్ ని తన దగ్గర ఉన్న పరివారితో కలిసి మరి బండకేసి తన అన్నలను చంపించినట్టుగా వాక్యంలో రాయబడింది। आज नहीं तो कल वो मेरा सामना नहीं करना चाहिए करके वो एक पत्थर को लेकर या फिर उसके साथ जो बॉडीगार्ड थे उन लोगों को लेकर उन 70 भाइयों को उसने मार डाला। అప్పుడు దేవుడి చిన్న కుమారుడైన యోతాము అక్కడ నుంచి తప్పించుకొని ఒక కొండ ప్రాంతానికి వెళ్తాడు। तब उनमें से एक छोटा सा भाई योताम वहाँ से भागकर एक पहाड़ी इलाके में जाता है। ఆ కొండ మీదకి ఎక్కి उस पहाड़ पर चढ़कर షెకెములో ఉన్న పెద్దలని యాజకులందరినీ పిలుస్తాడు। शकेम में रहने वाले
वाले सभी बड़े लोगों को और याजक लोगों को बुलाता है। షెకెము యాజకులారా పెద్దలారా शकेम के याजक लोगों, बड़े लोगों, మీరు నా మాట వినండి, आप मेरी बात सुनो, మీరు నా మాట వింటే దేవుడు మీ మాట వింటాడు అని చెప్తున్నాడు. आप मेरी बात सुनोगे तो परमेश्वर आपकी बात सुनेगा करके कहते हैं। చూడండి, మీరు నా మాట వింటే దేవుడు మీ మాట వింటాడు అని చెప్తున్నాడు. आप मेरी बात सुनोगे तो परमेश्वर आपकी बात सुनेगा करके कह रहा है। అలా మాట్లాడుతూ इस प्रकार से कहकर 4 చెట్ల గురించిన కథను, 4 చెట్ల గురించిన సత్యమును అక్కడ ఈ యొక్క షెకెము పెద్దలతో మాట్లాడుతున్నాడు. 4 पेड़ों के विषय में, 4 पेड़ों के सच्चाई के विषय में कहानी की तरह वो शकेम के बड़े लोगों के साथ बातें कर रहा है। ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి ఎవరు అంటే तो यहाँ पर बात करने वाला इंसान कौन है? యోను कहते చిన్న కుమారుడనే యోతాము మాట్లాడుతున్నాడు. ये जोन का छोटा पुत्र योताम बात कर रहा है। ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే షెకెము పెద్దలతో, యాజకులతో మాట్లాడుతున్నాడు. किसके साथ बात कर रहा है कहने से शकेम के बड़े लोगों के साथ, याजक लोगों के साथ बात कर रहा है। ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే किसके विषय में बात कह रहा है कहने से ఈ 4 చెట్లను చూపిస్తూ అబీమెలెకు గురించే మాట్లాడుతున్నాడు. దుర్మార్గుడు, మోసము చేసే మోసగాడైన అబీమెలెకు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. इन 4 वृक्षों को दिखाकर वो अबीमेलेक के विषय में बात कर रहा है। जो धोखा देने वाला अबीमेलेक है उसके विषय में बात कर रहा है। ఈ సత్యం వారికి తెలియజేయడానికి లేదా వాళ్ళకి అర్థము చేయించడానికి ఉదాహరణగా ఈ 4 చెట్లను ఎత్తిపట్టి వారితో మాట్లాడుతున్నాడు. इस सच्चाई को उन्हें दिखाने के लिए, सच्चाई उनके सामने प्रकट करने के लिए इन 4 वृक्षों को दिखाकर वो अबीमेलेक के विषय में बात कर रहा ఈ है। 4 చెట్ల పేర్లు ఏమిటి అంటే इन 4 वृक्षों के नाम क्या है कहने से మొట్టమొదటిగా ఒలీవల చెట్టు, सबसे पहला जैतून का वृक्ष, రెండోది అంజూరపు చెట్టు, दूसरा अंजीर का वृक्ष, మూడోది ద్రాక్ష చెట్టు, तीसरा दाखलता का वृक्ष నాలుగోది ముండ్ల చెట్టు. और चौथा जड़बेरी का वृक्ष। ఇలా 4 చెట్ల గురించి ఈ యొక్క యోతాము ఆ యొక్క షెకెము పెద్దలతో మాట్లాడుతున్నాడు. इन 4 वृक्षों के विषय में योताम शकेम के रहने वाले निवासियों से बात कर रहा है। ఇక్కడ ఈ 4 చెట్ల గురించి రాయబడి ఉన్నది. यहाँ पर ये 4 वृक्षों के विषय में लिखा गया అయితే है। మనం ఈ 4 చెట్ల గురించి ధ్యానించుకోబోతున్నాం. हम इन 4 वृक्षों के विषय में ध्यान करने वाले हैं। ఇప్పటిదాకా మనం ఈ చెట్ల గురించిన సందర్భము, సిచ్యువేషన్ అనేది ఉద్దేశం మనం చూసుకుంటూ వచ్చాము. अब तक हमने इन 4 वृक्षों के विषय में संदर्भ, उद्देश्य को देखते हुए आए ఎందుకు हैं। కదా ఇక్కడ ఈ 4 చెట్లు రాయబడి ఉన్నాయి కదా. ये परमेश्वर की संतान, यहाँ पर ये 4 वृक्ष लिखे गए हैं ना। అందులో మొదటి 3 చెట్లు గిద్యోను యొక్క 70 మంది కుమారులకు ఈ యొక్క యోతాముకు సాదృశ్యంగా చెప్పబడుతున్నాయి. ये 4 वृक्षों में 3 वृक्ष है ना, वो गिद्योन को, गिद्योन के 70 बेटे को या फिर योताम को दिखाई देते हैं। ఈ 4వ చెట్టు అయిన ముండ చెట్టు అబీమెలెకు సాదృశ్యంగా కనబడుతున్నది. ये चौथा जड़बेरी का वृक्ष जो है वो अबीमेलेक को सादृश्य है। ఇంకో రకంగా మనం ఆలోచన చేస్తే और दूसरी प्रकार से विचार करेंगे तो ఈ చెట్లు అన్ని కూడా వాక్యములు మనం చూస్తాం, మనుషులను చూపిస్తున్నది, మనుషులకు సాదృశ్యంగా ఉన్నది. ये जो पेड़ है वो सभी पेड़ मनुष्यों को सादृश्य है, मनुष्यों को दिखाई देते हैं। దానియేలు గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 22వ వచనంలో दानिయేल की किताब 4 अध्याय के 22वें वचन में దానియేలు నెబుకద్నెజర్ రాజుతో మాట్లాడుతున్నాడు. दानिయేल नबूकदनेस्सर राजा के साथ बातें कर रहा है। రాజా, మీకు కనబడిన ఆ చెట్టు మిమ్మల్ని చూపిస్తున్నది, మీకు సాదృశ్యంగా ఉన్నది అని మాట్లాడుతున్నాడు. राजा, जो पेड़ आपने देखा है वो पेड़ आपको दिखाई देता है, आपको सादृश्य है करके कहते हैं। మార్కు సువార్త 8వ అధ్యాయము मार्क रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 22వ వచనం నుంచి 24వ వచనం దాకా చదివితే 22वें वचन से लेकर 24वें वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो అక్కడ కూడా మనుషులు చెట్లకు పోల్చబడ్డట్టుగా వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. मनुष्य वहाँ पर भी पेड़ों को दिखाई दिया करके वचन में लिखा है। ఎహెజ్కేలు గ్రంథం 31వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో కూడా एहezकेल की किताब 33 अध्याय के पहले वचन में 144వ కీర్తన 12వ వచనంలో కూడా भजन संहिता इसका 144वें अध्याय के 12 वचन में లేదా కీర్తనల గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 2-3 వచనాలు కూడా भजन संहिता पहले अध्याय के पहले दूसरे वचन में भी మరి ఈ రెఫరెన్స్ అన్ని కూడా మనం ఆలోచన చేస్తే ఈ యొక్క చెట్లు మనుషులను చూపిస్తున్నది, మనుషులకు సాదృశ్యంగా ఉన్నట్టుగా కనబడుతున్నాయి. इन सारे रेफरेंसों में भी ये जो पेड़ है वो मनुष्यों को दिखाई देते हैं, उन्हें सादृश्य करके हम देख सकते हैं। దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇప్పుడు ఈ 3 చెట్లలాగా మన జీవితాలు ఉండాలి. अभी ये 3 वृक्षों की तरह हमारे जीवन रहना ఈ चाहिए। 4వ చెట్టు అయిన ముంద చెట్టును దేవుడు దాన్ని సంపూర్తిగా కాల్చివేయాలి. ये चौथा जो वृक्ष
वृक्ष है जड़बेरी का वृक्ष, उस वृक्ष को हमें निकाल देना है या फिर जला डालना है। అబీమెలెకును ఆ యొక్క రాజ్యంలో నుండి బయటికి తొలగించాలి. अबीमेलेक को उस राज्य में से बाहर निकाल देना ఈ है। యొక్క ముండ్ల చెట్టును కాల్చివేయాలట. ये जड़बेरी का वृक्ष जो है उसे जला डालना है। ఇది భేదాలు పుట్టించే చెట్టు. ఇది ये भेदभाव को उत्पन्न करने वाला वृक्ष है। దేవుని బిడ్డలారా, అక్కడ ముండ్ల చెట్టు ఏమంటున్నది అంటే మీరు రండి నా నీడను ఆశ్రయించండి అని మాట్లాడుతున్నది. वहाँ पर जड़बेरी का वृक्ष इस प्रकार से कहता है, आप आओ मेरी छाया में, आप छाया को लो। ఎక్కడన్నా ముండ్ల చెట్టుకు నీడ ఉంటుందా? देखिए कहा कहीं पर ये जड़बेरी का वृक्ष जो है वो छाया देता है क्या? ముండ్ల చెట్టుని ఎవరైనా కౌగిలించుకుంటారా? जड़बेरी के वृक्ष को कोई गले से लगाता है क्या? లేదా ఎవరైనా ముండ్ల చెట్టు కింద కూర్చుంటారా? या फिर कोई एक जड़बेरी के वृक्ष के नीचे बैठता है क्या? అసలు ఆ ముండ్ల చెట్టుకు ఆకులు ఉంటాయా? या फिर उस जड़बेरी के वृक्ष को पत्ते रहते हैं क्या? అది ఎండిపోయిన చెట్టు. అది वो सूखा हुआ पेड़ దాంట్లో है, జీవం లేదు. उसके अंदर जीव नहीं है। కానీ చూడు ఎన్ని అబద్ధాలు, ఎన్ని మోసాలు. రండి నా నీడను ఆశ్రయించండి అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు. देखिए कितना झूठ, कितना धोखा है। आओ मेरी छाया में, आप छाया लो करके నన్ను कहता రాజుగా है। ఉంచి మరి నేను ఏలుబడి చేస్తాను, ఆశ్రయించండి అని మాట్లాడుతున్నాను. मुझे राजा बनाओ, मैं आप पर अधिकार रखूंगा, प्रभुता करूंगा कहता है। దేవుని బిడ్డలారా, దీన్ని సంఘంలో నుంచి, సమాజం నుంచి కొట్టి పడేయాలి. प्रिय परमेश्वर के संतान, इसे कलीसिया में से, समाज में से निकाल देना है। ఫస్ట్ చెప్పకుండా 3 చెట్ల లాగా మన జీవితాలు ఉండాలి. पहले जिस प्रकार से 3 वृक्षों के जीवन है, उस प्रकार से हमारा जीवन रहना चाहिए। ఈ యొక్క 4వ చెట్టైన ముండను కాల్చివేయాలి. ये चौथा जो वृक्ष है जड़बेरी का, उसे जला डालना దాని है। అర్థం ఏంటిది అంటే इसका अर्थ क्या है कहने से? అధికారం అనే పిచ్చిని కాల్చివేయాలి. अधिकार रखने वाले एक सोच को हमें जला डालना है। కుల పిచ్చి కుటుంబాల నుంచి, సంఘాల నుంచి, సమాజం నుంచి దాన్ని కాల్చివేయాలి. जाति का भेदभाव जो है उसे कलीसिया में से, समाज में से निकाल देना है। భాష, దేశము అనే భేదాలు, చిన్న పెద్ద అనే భేదాలను మనుషులు, సమాజం నుంచి, కుటుంబం నుంచి కాల్చివేయాలి. भाषा, जाति या फिर छोटा बड़ा कहने वाला भेदभाव जो है मनुष्य में से, समाज में से निकाल देना है। కృతజ్ఞత లేని తత్వాన్ని, విగ్రహ ఆరాధనని, సొంత ఇష్టాన్ని చంపిపేయాలి. जो धन्यवादी नहीं है या फिर मूर्ति पूजा करने वाला है, खुद की इच्छा के अनुसार चलने वाला है, उन सभी चीजों को हमें जला डालना है। అసూయ, మోసము, కోపము వీటన్నిటిని కాల్చివేయాలి. ईर्ष्या, धोखा, गुस्सा, इन सारी बातों को जला देना है। ఎందుకంటే ఇది మన ప్రభులో లేవు గనుక మనలో కూడా ఉండకూడదు. क्यों कहने से ये सारी बातें हमारे प्रभु के अंदर नहीं है, इसलिए हमारे अंदर भी नहीं रहना चाहिए। ఇది లోకంలో కనబడుతున్న స్వభావాలు. ये संसार में दिखने वाला स्वभाव ఇది है, సాతాను యొక్క స్వభావాలు. ये शैतान का स्वभाव है। కనుక మనలో నుంచి వాటిని కాల్చి పడేయాలి. ఇది మన సంఘాల్లో గాని, కుటుంబాల్లో గాని ఉండకూడదు. इसलिए वो हमें से जला डालना है, वो हमारे परिवार में या कलीसिया में नहीं रहना चाहिए। మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము पहला कुरिन्थियों की किताब इसका 9वां अध्याय 27వ వచనంలో 27वें वचन నేను में, నీకు బోధించి నేను ఎక్కడ పడిపోతున్నా అనుకొని రాత్రి మగలు నన్ను నేను నదుల కొట్టుకుంటున్నాను, చంపుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి పౌలు గారు మాట్లాడుతున్నాడు. मैं आपको शिक्षा देकर कहीं मैं न गिर जाऊं, इसलिए मैं रात दिन अपने आप को बहुत ही सता रहा, वेदना दे रहा हूं करके पौलुस कहता है। అంతేకాకుండా ఎస్తేరు గ్రంథము 4వ అధ్యాయం 16-17 వచనంలో उतना ही नहीं, एस्तेर की किताब 4वां अध्याय 16-17 वचन में యూదులు, ఎస్తేరు, అక్కడ చిన్నలు మొదలుకొని పెద్దలు అందరూ కఠినమైన ఉపవాసంతో ప్రార్థించగా దేవుడు యూదులను కనికరించినట్టుగా వాక్యంలో రాయబడింది. वहाँ पर यहूदी लोग और एस्तेर, छोटे बड़े सभी लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तब परमेश्वर ने यहूदी लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखी करके हम देख सकते हैं। ఉపవాసముతో వారి శరీరమును నలగగొట్టుకొని వాళ్ళు దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళారు. उपवास के साथ वो अपने शरीर को मार कर परमेश्वर की उपस्थिति में गए करके हम देख सकते हैं। అపోస్తలుల కార్యము 9వ అధ్యాయము प्रेरितों के काम इसका 9वां अध्याय 9వ వచనం కాడ నుంచి 17వ వచనం దాకా మనం చదివినట్లయితే 9वें वचन से लेकर 17 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो ఇక్కడ పౌలు గారు 3 దినములు ఆయన అన్నపానములు పుచ్చుకోకుండా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవుడు అతని ప్రార్థన విన్నట్టుగా వాక్యంలో రాయబడింది. यहाँ पर प्रेरित पौलुस 3 दिन खाना नहीं खाते हुए, पानी नहीं पीते हुए प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया करके वचन में लिखा है। అప్పుడు అతని ప్రార్థన విన్న దేవుడు తన సేవకుని తన దగ్గరికి పంపించాడు. उसकी प्रार्थना सुना हुआ परमेश्वर उसके सेवक को उसके पास भेजा करके हम देख सकते हैं। బైబిల్లో చాలా సందర్భాలను చూపించవచ్చు. बाइबल में इस
प्रकार से बहुत से संदर्भों को हम देख सकते हैं। కానీ సంఘాలుగా దేవుని యొక్క పిల్లలుగా మనం ఈ లోకంలో ఎలా జీవించాలి అంటే 3 చెట్లుగా ఉండాలి. ఆ 4వ చెట్టు అయిన ముళ్ళ చెట్టును కాల్చి పడేయాలి. कलीसिया में हमारे जीवन किस प्रकार से रहने चाहिए कहने से 3 वृक्षों की तरह हमारे जीवन रहना चाहिए। जो चौथा वृक्ष है उसे जला के राख करना चाहिए। మన జీవితంలో ఉన్న శరీర స్వభావాన్ని ఇప్పటిదాకా చెప్పిన అధికారాన్ని అహంభావమును వాటన్నిటిని సమాధి చేయబడాలి, చంపి మనం మారు మనసు పొందాలి. ఆ 3 చెట్టులాగా अभी तक हमने जो देखा है वो शारीरिक स्वभावों को, ईर्ष्या को, घमंड को, इन सारी बातों को जला कर राख करके उन्हें समाधि कर देना है। నిజంగా సంఘాలలో మనం ఒక మార్పు చెందిన బిడ్డలుగా మారు మనసు పొందిన దేవుని సంతానము ఈ లోకంలో నిజమైన క్రైస్తవులుగా మనం బ్రతకాలి। सच में कलीसिया में हम परमेश्वर की संतान की तरह, मन फिराए हुए लोगों की तरह हमें जीना है। ఈ సందేశాన్ని మీరు వింటూ ఉండండి। इन संदेशों को आप सुनते रहिए। మరి వీటన్నిటిని బట్టి మనం ఈ 4 చెట్ల గురించి ధ్యానించుకోబోతున్నాం। इन सारी बातों की तरह हम ये 4 वृक्षों के विषय में ध्यान करने वाले हैं। దేవుడు ఈ మాటలు దీవించును గాక। परमेश्वर इन बातों को आशीष दे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड।